और डंपी लैवल। सो कि कोई भी रीडिंग रिकॉर्ड करन तो बाद किसी भी इंस्ट्रूमेंट ते जो आपां काम करना तो उहदियां प्राइमरी सैटिंग्स हुंदियां जिन्हों आपां टैंपरेरी एडजस्टमेंट भी कहने आ, टैंपरेरी सैटिंग्स भी कहने आ। वो सैटिंग्स की ने? सब तो पहलां तुसीं लिया के फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑन द ट्राईपॉड स्टैंड। उस तो बाद दे विच की आ सैटिंग द इंस्ट्रूमेंट इन अप्रॉक्सीमेटली इन लैवल। तुसी इस इंस्ट्रूमेंट नूं अंदाजन तौर ते लैवल च करना। उहदा प्रोसैस की आ, यू फिक्स एनी टू लैग्स। तुसी की कीता इंस्ट्रूमेंट आ इहदियां कोई दो लैग्स फिक्स कर लो एंड वैल ग्रिप इन द ग्राउंड। आ दो लैग्स ने, इन्हां नूं वैल ग्रिप इन ग्राउंड कर लो विद दी हैल्प ऑफ थर्ड लैग। तीसरी लैग दे नाल तुसी की करना, हुण इहदे बबल नूं तुसी इत्थों देखना दोनों पासे ਜਾਂ थोड़ी दूरी तो खड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ इंस्ट्रूमेंट देखने ਨੂੰ अप्रॉक्सीमेट इन लैवल ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋ ਲੈਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੋ ਲੈਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਥਰਡ ਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਵਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਢਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਨ ਲੈਵਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਟ ਇਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਨ ਲੈਵਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਗ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ इंस्ट्रूमेंट लैवल अप्रॉक्सीमेट इन लैवल। सैकेंड सैटिंग द इंस्ट्रूमेंट इन लैवल फॉर क्वार्टर राउंड मोशन। क्वार्टर राउंड मोशन का मतलब होंगे 90 डिग्री ते एक क्वार्टर दे। उहदा प्रोसैस की आ, यू सिलैक्ट एनी 2 फुट स्क्रूज। कोई 2 फुट स्क्रू सिलैक्ट करके रखने, उन्होंने 2 फुट स्क्रू दे तुसीं पैरलल अपनी इस टैलीस्कोप नूं रख लो। आ टैलीस्कोप जिहड़ी तुहाडी 2 फुट स्क्रू दे पैरलल होएगी। ठीक है, बंद कर। ठीक है, 2 फुट स्क्रू दे बिल्कुल पैरल इस टैलीस्कोप नूं रख लेना। तो मैं तुहानूं इत्थे स्कैच ड्रा करदा, देखो आ साडे कोल 3 फुट स्क्रू ने, आ देखो। ठीक है, ये आ फुट स्क्रू ने, तीजा फुट स्क्रू आ। तुसीं इस 2 फुट स्क्रू दे पैरल रख लिया टैलीस्कोप। आ देखो आ जिहड़ी आ ये 2 फुट स्क्रू दे पैरल आ, मीनस तुहाडी टैलीस्कोप इस तरह आ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਬਬਲ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਦੀ ਇਨਵਰਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਇਨ ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕੈਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੋ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ठीक है, हुण की करना मैं तुहाडे सामने प्रैक्टिकली करके दिखा रहा कि होया। आ 2 फुट स्क्रू से तो इतों पता लग बबल तो पता लगे कि बबल किधर नूं जा रहा। बबल की डायरैक्शन तुसीं देखनी है। लैफ्ट थंब की जिहड़ी मूवमेंट है दैट विल बी द मास्टर थंब। जिधर नूं तुहाडा लैफ्ट थंब जाएगा, आ देखो हुण मैं बाहरले पासे नूं दिखा रहा, तो इस डायरैक्शन दे विच तुहाडा बबल जाएगा। सो आ तुसीं इत्थे करके इहनूं देख सकदे हो बबल दे विच। सो आ देखो आ बबल की मूवमेंट देखो तुहाडी। हुण मैं खब्बे पासों लैके जा रहा, जदों तुहाडा बबल आ सेंटर दे विच आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सी आ देखो बबल दी हुण दोनों पासे सेम डिवीजन ते आ गया। दिस इज द बबल इज नाउ इन ए लॉन्ग बबल ट्यूब दे विच तुहाडा बबल जिहड़ा सेंटर च हो गया। ठीक है, उस वेले मूवमेंट छुड़ देनी। उस तो बाद की करना, तुसीं 3rd फुट स्क्रू दे उपर लै जाना। 3rd फुट स्क्रू के उपर ले जाके इस तरह मूवमेंट करनी है। आ ले जाके फिर हुण आ 2 फुट स्क्रू का यूज़ नहीं करना, कल्ले 3rd फुट स्क्रू यूज़ करना। अगेन टू मेक द बबल सेंटर और बिल्कुल ये सामने खड़ना। तुसीं इत्थे आ तुसीं देख सकते इस तरह मूवमेंट करो। अगेन टू मेक दिस बबल इन सेंटर। सो आ तुहाडा हुण बबल सेंटर दे विच आ गया। बिल्कुल स्लो प्रोसैस, फास्ट नहीं करना। 1 डिवीजन तो बाद 1 डिवीजन, ताकि ठीक हो जाए थोड़ा काम। सो नाउ तुसीं देख सकते नाउ बबल इज इन सेंटर। उस तो बाद दे विच की आ, अगेन यू कम बैक। अगर तुसीं स्कैच दे विच देखो, मैं फिर क्लीयर कर देना। पहला तुसीं 2 दे उत्ते रखिया सी, हुण देखो की आ हुण तुहाडे कोल 3rd फुट स्क्रू सी। आ
ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਥਰਡ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ। ਇਸ ਥਰਡ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਬਬਲ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ ਬਬਲ ਟਿਊਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਬਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਬਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ 2 ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਬਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਯੂ ਅਗੇਨ ਸੈਟ ਇਟ, ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਗੇਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਬਬਲ ਇਨ ਸੈਂਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਬਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਯੂ ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਥਰਡ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ। ਥਰਡ ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁਣ ਬਬਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਯੂ ਅਗੇਨ ਮੇਕ ਇਟ ਸੈਂਟਰ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਬਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਬਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਅਗਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਸੈਂਟਰ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਂਟਰ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼, ਨਾਓ ਦਿਸ instrument is level for quarter round motion. So I mean to say ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਸਕਰੂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੁਆਟਰ ਰਾਊਂਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਡੰਪੀ ਲੈਵਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰਲੈਕਸ ਐਂਡ ਫੋਕਸਿੰਗ। ਫੋਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸਿੰਗ ਸਕਰੂ ਆ। ਇਸ ਫੋਕਸਿੰਗ ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਕਸਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫੋਕਸਿੰਗ ਸਕਰੂ। ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰਲੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਡਾਇਆਫਰਾਮ। ਇਸ ਡਾਇਆਫਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਪੀਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਈ ਪੀਸ। ਇਸ ਆਈ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਅਪਰ ਸਟੈਡੀਆ ਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਆ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨਸ, 1 ਇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲ। ਆ ਸਾਡਾ ਅਪਰ ਸਟੈਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਆ ਬਾਟਮ ਦੀ, ਆ ਮਿਡਲ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਫਾਰ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਆਫਰਾਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰਲੈਕਸ। ਇਹ ਪੈਰਲੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਟ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕ੍ਰੋਸ ਹੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਫੋਕਸ ਪੈਰਲੈਕਸ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਪੀਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਹੇਅਰ ਅਤੇ 3 ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ removing the parallax. So these are the major 3 settings of any Dumpley level. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ now this instrument is ready to work or to record the vertical distances, or you can also calculate the horizontal distances. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ horizontal distances ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ vertical distance ਕਰਦੇ ਆ। So this is what about again ਫਿਰ ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡੰਪੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ। setting the instrument approximate in level, then second one is setting the instrument level for quarter round motion, last third is removing the parallax from eyepiece and focusing from the focusing screw. So thank you.